ਹੈਲੋ एवरीवन। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਸਨ 'ਚੋਂ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਸ ਮੀਨ ਬਿਜਲੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਆ ਵਾਇਰ ਤੋਂ, ਵਾਇਆ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਥਰਮਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਕੂਪਾਈ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। The quantum of electricity consumed by a country is being considered as an index of its industrialization and economic development. Prior of independence, per capita power consumption was very low. पर इंडिपेंडेंस तो पहला की सी बहुत ही इसके यूजेस की सी घट सीगे। पहला कोयला हो गया या कोई हैगा जो कोई फैक्ट्री काम करना है तो लेबर ही कर देंदी सीगी या कोयले का। तो इलैक्ट्रिसिटी की इंडिपेंडेंस तो बाद जो डिवेलपमेंट शुरू हुई इंडस्ट्रीज आई, उस तो बाद की इलैक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इंक्रीज़ होती गई। But it has shown sustained rise after independence. The increasing consumption of electricity power show more establishment of modern industry and developing nature of economy. Economic developing nature देख के ते modern industry की development देख करके ही electricity इस वक्त exist कर रही है। There are three important source of power in India. India ਦੇ ਵਿੱਚ source power किन्ने ने? तीन ने। First thermal power, हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर। थर्मल पावर क्यों ने बेटा? थर्मल पावर इज जनरेटेड बाय यूज ऑफ कोल एट थर्मल पावर स्टेशन। दिस इज अ चीफ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। इट कंसिस्ट्यूट 68% ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया। इंडिया की टोटल जो पावर जनरेशन है, जो असी बिजली कह रहे हैं, जो असी कह रहे हैं कुछ भी काम करने लिए, वो पावर कित्थों आती हैगी है? ज़्यादातर थर्मल पावर तो 68% टोटल पावर का जो है केवल थर्मल पावर तो ही असी गेन कर रहे हाँ। तो की है? यूज़ ऑफ कोल एट थर्मल पावर स्टेशन, जिथे कोले नू यूज़ करके पावर जनरेट की जा रही है। नैक्सट इलैक्ट्रिसिटी पावर, ये सानू पता है हाइड्रो मीनस पानी। तो डैम्स के विच जो फास्ट फ्लोइंग रिवर एकदम उपरों गिर के आता है तो वह नीचे आके की है मूविंग मशीन विद दिस वाटर मूविंग करते हैं। The development of multi-purpose river valley project have helped in increase the generation of hydroelectricity power in India। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਡੈਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਜਨਰੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮਿਨਰਲਸ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, पानी है हाइड्रो पावर लई, ते मिनरल्स ने न्यूक्लीयर पावर जनरेट करन लई। न्यूक्लीयर पावर बट स्टिल वेरी लैस क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लीयर पावर इज़ बीइंग जनरेटेड। पर हजे भी की है जिन्नी चीज़ कंज्यूम या जिन्नी चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए है उन्नी हजे क्वांटिटी के विच प्रोड्यूस ये नहीं हो रहा। ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स रूरल इलैक्ट्रिसिटेशन हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन मैनी स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल एटसैक्ट्रा। देर इज़ ए कंप्लीट रूरल इलैक्ट्रीफिकेशनस मीनस इन्होंने जगहों पर पूरी रूरल पेंडू जी इलैक्ट्रिसिटी की जी है सुविधा है। हाउएवर स्टिल 60% ऑफ विलेज इन इंडिया वर विदाउट इलैक्ट्रिसिटी। इंडिया के 16% ऐसे विलेज भी ने जोड़े कि बिना इलैक्ट्रिसिटी तो उत्थे बिजली ही नहीं आती हैगी। इन रूरल एरिया ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पावर इज़ बीइंग यूज टू ऑपरेट पंप सैट्स फॉर माइनर इरीगेशन परपज़। उत्थे इरीगेशन वास्ते हूँ जो मोटर तां ही चलेगी जो बिजली होएगी, बिजली नहीं है इसलिए चलती नहीं, तो उसे पंप सैट वगैरह इस तरह की इरीगेशन वास्ते यूजेस हो रहे हैं। नैक्सट इंफ्रास्ट्रक्चर साढ़े को इरीगेशन। इरीगेशन भी किस वास्ते यूज होंदा है? पानी वास्ते, खेतों को पानी देने वास्ते, सिंचाई वास्ते इरीगेशन। एग्रीकल्चर वाटर रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट इन 2 वेज। फर्स्टली बाय नेचुरल मीनस लाइक रेनफॉल, सैकेंड थ्रू परमानेंट मीनस ऑफ इरीगेशन लाइक वैल, ट्यूबवैल, पॉन्ड्स। पहला सानू एग्रीकल्चर इरीगेशन लिए की असी रेनफॉल पर डिपेंड है, दैन नैक्सट असी किस पर डिपेंड हाँ? ट्यूबवैल्स हो गई, वैल हो गए, खूह हो गए, पॉन्ड्स हो गए, कैनल्स हो गए। सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मीनस ऑफ इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। किवें? अनसर्टनिटी ऑफ रेनफॉल, क्यों इरीगेशन ਲਈ ਹੈਗਾ, इरीगेशन लोड़ पई ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ होर
ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨਫॉल ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਨਫॉल ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਗੈਂਬਲ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਨਫॉल, ਫਿਰ ਰੇਨਫॉल ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਨਫॉल, India duration of rainfall due to monsoon is very limited. Rains occur largely from July to September. Winter rainfall occurs only in states like Punjab, Haryana, Tamil Nadu ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Therefore, irrigation is very much essential in order to grow up 2 crops in year. In the irrigation project are mainly 2 types. Irrigation project ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ 2 type ਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਰਜ irrigation project ਔਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Multi-purpose projects are those projects which serve many objectives simultaneously like irrigation, flood control and generation of electricity। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੈਮਸ ਆਰ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਅਪ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ, ਫਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੀ ਪਰਪਸ ਆਰ ਸਰਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟੋਰਡ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਸਟੋਰਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਪਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? The stored water under these sources brought to the field of for irrigation through canal and water canal throughout the year, so it makes the irrigation possible for whole the year। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। The electricity generated when the stored water is thrown from the height of the dam, ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਰੇਲਵੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਪਸ ਐਂਡ ਟਿਊਬਵੈਲ ਔਰ ਇਰੀਗੇਟ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਜਦੋਂ। ਫਲੱਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਚੈੱਕ ਡੈਮਸ ਔਨ ਦਾ ਰਿਵਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਈ ਡੈਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰਪਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਦਾ ਮੇਨ project in minor irrigation project inside tube wells, power operated pump sets as well as small catchments area. These projects are very much important for irrigation water deficiencies area। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਕੋਨਮੀ ਮੀਨਸ banking system, non-banking system, capital market and control of these is that RBI। The monetary institution are explained in the following way। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ RBI ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਰ ਔਰ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਆਰ credited or debit money from goods old time। they charge a very high rate of interest। means ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ 1935। 1935 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਮੇਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਨੇ, ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਟੂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵਿਡਰੋਲ ਔਰ ਮਨੀ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ
discounting the bills of exchange, etc. Unit Trust of India and Life Insurance Corporation of India are two notable examples of non-banking financial institution. Next, stock exchange ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। There are those institutions deal with the sale and purchase of shares and venture company. All this are called share market. In short, in the economic development of the financial infrastructure such as education, health, housing, economy, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ play a very significant roles, ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਰਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੇਚਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਪ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।